الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم غفار الذنوب وستار العيوب وأتوب إليه توبة عبد ظالم لنفسه لا يملك ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا استغفر الله الغفور الرحيم استغفر الله الغفور الرحيم استغفر الله الغفور الرحيم استغفر الله رب البرايا استغفر الله من الخطايا استغفر الله العظيم لي ولوالدينا من جميع المعاصي استغفر الله العظيم لي ولوالدينا من جميع المعاصي استغفر الله العظيم لي ولوالدي من جميع المعاصي رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا رب اغفر لي وارحمني وتب علي اللهم اغفر لي وارحمني وتب علي اللهم انت رب لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك انا على عهدي ووعدك ما استطعت اعوذ بك من شر ما صنعت وابوء لك بنعمتك علي واقول بنفسي واغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا غفر الله العظيم بكل ذنب عظيم لا يغفر الذنوب الا رب العالمين استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الفاتحة بنية القبول وتمام كل سؤل ومأخذ وصلاة الشأن ظاهرا وباطنا على كل حال في الدين والدنيا والآخرة إلى حضرة الرسول سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى أرواح أزواجه الطيبات وأمهات المؤمنين خصوصا إلى أختنا خديجة الكبرى وعائشة الرضا وأولاد فاطمة الزهراء وبقية أزواجه وأولاده والذرية وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وإلى نبينا محمد وسلم وإلى أمنا علي بن العالمين وإلى أمنا المهاجر الله محمد بن عيسى وإلى أمنا جعفر صالح وإلى أمنا الربيع وإلى أمنا السيئات النبي وإلى أمنا أبي الأحسن معروف الصالح وإلى أمنا بلاد المسلمين وإلى أمنا بلاد النقاط وقال أعوذ بالشيطان الرجيم وإلى أمنا بلاد الأحوال وإلى أمنا ومن أمر رسول الله وأتباعه محمد بن محمد بمحمد بن محمد بن أحمد وأزواجه وأمينه والأقوال بن محمد بن عبد الكريم الصلاة الملائكة القاضي الحسن والخليفة بن شيخ الدين بن عمر المدني ثم إلى رشد بن عاوي وإلى رشد بن رسل وإلى رشد بن عبد الله الشافعي وإلى رشد بن محمد بن زيد بن الفقيه جلال بن عجل وإلى رشد معمر أشد بن عبد الله بن الطيب البنجري ثم إلى رشد سيد عبد الله العلوي الحداد الحضرمي الشافعي اليمني وإلى رشد الإمام النووي المزني ثم إلى رشد محمد بشر الأنور بن هدي إسماعيل البنجري وإلى رشد شروان عبد الباني وإلى رشد شريعة الفقه ملايين ثم إلى رشد بهدي محمد أمين بن هدي محمد رمضي بن هدي محمد أمين ثم إلى رشد بهدي مختار بن هدي سلمان وإلى رشد بهدي محمد أبرار بن هدي الأهلان ثم إلى شيخنا سيد محمد بن علوي بن عباس الملك الحسني المكي وإلى شيخنا سيد حامد الكاف مكة المكرمة ثم إلى شيخنا سيد زيد جوية مكة المكرمة ثم إلى شيخنا سيد
سيد عبد القادر بن أحمد سيد جدة، وإلى أم شيخنا سيد عباس بن علوي بن عباس الملك الحسني المكي، وإلى أم شيخنا بن محمد زيد بن عبد الغني والمشهور في دروس قنطرة البنجري، ثم إلى أم شيخنا محمد يسرت بن عبد الغني البنجري، ثم إلى أم شيخنا إبراهيم بن فتحون، ثم إلى أم شيخنا الحبيب علي بن عبد الله بن قاسم القدري، أمنا شريفة رقية بنت عبد الله القدري، ثم إلى أم شيخنا سيد عمر بن محمد بن سليم بن حمد بن شيخ أبو بكر الكريم حضر الموت، ثم إلى أم Tuan Guru Haji Abdullah Marisi, Tuan Guru Haji Abdul Rashid, Tuan Guru Haji Osman Ibrahim, Tuan Guru Haji Ja'far Sabran, Samarinda Kalimantan Timur, wa usulihim wa furu'ihim wa ahli silsilatihim wal akhirin anhum wal muntazibina ilayhim, thumma ila kulli waliyin wa waliyin jami'i awliya'illahi ta'ala min masharikil ard ila magharibiha barriha wa bahriha ila makanu وكان الكيل العلم وحمد اللهم أمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويعيد درجاتهم بالجنة، ينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفخاتهم وخصوصيتهم وكرامتهم ويحمينا بحمايتهم وأمدنا بمدادهم في الحياة الدنيا والآخرة، وقوي علينا الإيمان واليقين والرضا والتسليم، يمن علينا بالعافية والتوفيق والهداية والاستقامة وطول العمر في طاعة الله ورسوله حتى الإيمان والوفاة إليه إنه أرحم الراحمين، ويرزقنا علما لدنيا، علما مباركا، علما تبلغنا جنتك دار السلام. يا سلام، سلمنا والمسلمين من فتنة هذا الزمان، سلمنا والمسلمين من آفة الدنيا وعذاب الآخرة، وتسهل لنا زيارة مكة والمدينة بأداء الحج والعمرة والزيارة بالسهولة والسلامة، الصحة والعافية، سنين بعد سنين، عام بعد عام، شهر بعد شهر، ويرزقنا حجا مبرورا قبل الموت وتوبة نصوحا قبل الموت حتى نبشر الجنة قبل أن تموتنا على هذه النية وعلى كل ما نوى به سلفنا الصالحون، وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم خير البرية الكرام شيخ لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان إياك نعبد صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وكنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك وشرف وكرم وعظيم وتفضل أنعم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين الطاهرين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير هدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الحبيب الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم آمين. Pertama dan utama, kembali kita selalu memanjatkan puji dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pembuktian kita bersyukur di atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Allah terus mencurahkan segala anugerahnya kepada kita. Mudah-mudahan Allah terus memberikan kesempatan, kesehatan, dimudahkan untuk selalu
mendekatkan diri kepada Allah dalam ubudiyah ta'abbud beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan hati kita termasuk hati yang ikhlas, hati yang ridha, menerima segala ketentuan yang datang daripada Allah. Semoga Allah mudahkan segala urusan kita, Allah kabulkan segala hajat-hajat kita, Allah angkat segala kesusahan, sakit penyakit, kesakitan di tubuh kita, sehat walafiat, panjang umur, istiqamah di dalam taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam juga kita haturkan, kita curahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, juga mengikuti jejak langkah Rasulullah sampai hari kiamat. Ibu bapak hadirin wal hadirat jamaah salat subuh yang dirahmati, dan semoga mudah-mudahan yang hadir di sini diangkat, dihilangkan segala sakit penyakit di tubuhnya, dan diampuni segala dosa kesalahannya, juga dosa kesalahan kedua ibu bapaknya, mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Memasuki hadis yang ke-35 dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Man qala hina yaqwa ila firashihi astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi thalatha marrat وفرضه له ذنوبه وإن كانت مثل الزبد البحر وإن كانت مثل عدد ورق الأشجار وإن كانت مثل عدد رمل عالج وإن كانت مثل أيام الدنيا أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم." Hadis yang ke-35 dari Abu Sa'id Al-Khudri, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang ketika akan menuju pembalikan untuk tidur, berarti ini belum berbaring, menuju tempat tidur. Dalam bacaan itu ada ketika hendak berbaring, ada ketika sudah berbaring, ada ketika menuju pembaringan, berarti sudah siap hendak guring masuk ke kamar. Sambil kita pahami kata-katanya itu, supaya jangan salah. Bekerja bacaan anak guring itu Bismillahumma ahli wa bismika amut, itu ketika mengangkat kepala atau ketika sudah kepala kita berada di atas bantal. Bismillahumma ahli wa bismika amut. Ada yang ini lain ketika menuju, dipahami itu semuanya, ketika menuju ke tempat pembaringan ingin tidur. Tapi kalau ada hendak guring, jangan dibaca. Kayaknya hendak guring aja. Apabila ketujuan hendak guring, nah lalu membaca ini. Apa bunyi bacaannya? Bacaannya Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Huwal hayyul, bukan hayyul, huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi.
diulanginya 3 kali, membacanya itu 3 kali, maka Allah Azza wa Jalla akan mengampuni dosa-dosanya meskipun sebanyak buih di lautan. Meskipun dosa-dosanya sebanyak dedaunan pepohonan. Kalau daun kelor, wah banyak benar itu kan. Kalau daun pisang, sedikit. Apa ya? Kalau daun kelor, banyak tuh. Apalagi daun asam Jawa, halus-halus lagi itu daunnya. Meskipun hitungan daun dedaunan tersebut yang ada di pohon, dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan meskipun dosa-dosanya itu sebanyak pasir yang ada di pesisir pantai, itu ambil satu genggam gini aja kayak pemimpin pasir, apalagi pasir putih yang kecil-kecil itu, saking banyaknya dosa yang terampunkan. Ketika seseorang membaca Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, diulanginya tiga kali sambil berjalan aja orang yang terguling sambil berjalan menuju kamar, kan ringkas ya tuh sambil berjalan. Subhanallah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, subhanallahal-azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, subhanallahal-azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Duduk di atas pembaringan, di atas kasur, dikadang anak kuring sambil bermain, bermain kuring, kayak apa? Dapat maghfirah, dapat ampunan dari Allah. Jadi sebenarnya amalan-amalan itu banyak. Allah berikan kemudahan kepada kita agar semua dosa kesalahan kita itu diampuni benar-benar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak cara, bahkan cara itu sangat mudah. Cuman seringkali kita lalai untuk mengamalkannya. Banyak cara Rasulullah itu membimbing umatnya ini agar tidak ada satu dosa pun yang bisa nempel pada diri kita, hingga sampai kita nanti berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala di yaumil akhirat, tidak ada satu dosa pun lagi yang nempel pada diri kita. Di catatan itu semuanya dihapus. Pengampunan dosa itu ada dari waktu ke waktu, antara satu sholat dengan sholat yang lain, itu pengampunan dosa. Bahkan antara satu pengajian ke pengajian yang lain, itu pengampunan daripada dosa. Kita umpamanya habis sembahyang subuh, ya Allah ya Rabbi panjangkan umurku sampai ke zuhur. Nanti aku waktu zuhur ingin sholat lagi di waktu zuhur berjamaah di Masjid At-Tayyib. Sampai waktu zuhur selesai pelaksanaan sholat zuhur dengan doa-doanya selesai, ya Allah ya Rabbi panjangkan umurku nanti sampai sholat asar. Aku ingin sholat berjamaah lagi nanti sholat asar. Sampai sholat asar selesai pelaksanaan sholat asar sampai doa-doanya, kita lagi berniat lagi, ya Allah ya Rabbi panjangkan umurku sampai waktu maghrib. Begitu seterusnya dari satu waktu ke waktu yang lain, itu pengampunan dosa. Bahkan sampai ya Allah ya Rabbi, aku ingin nanti pada hari Jumat yang akan datang ingin melaksanakan sholat Jumat. Ketika sampai pada hari Jumat, lalu
ikut melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Begitu selesai sholat Jumat, dia berniat lagi, ya Allah ya Rabbi, panjangkan umurku sampai ke Jumat yang akan datang. Aku ingin sholat berjamaah sholat Jumat lagi. Itu pun satu pekan ke pekan yang lain itu adalah timbangan dosa. Bahkan ada yang lebih panjang lagi, dari satu Ramadan ke Ramadan yang akan datang. Sampai bulan Ramadan, selesai Ramadan, hari raya Lebaran Idul Fitri. Begitu sudah masuk Ramadan, pada malam hari raya berniatnya, ya Allah ya Rabbi, panjangkan umurmu sampai kan aku nanti hidup dalam keadaan sehat walafiat, agar aku bisa beramal beribadah lagi nanti di Ramadan tahun akan datang. Siangnya ingin berpuasa, malamnya ingin tarawih, siang dan malamnya ingin membaca Al-Quran, tadarus Al-Quran, dan ingin bersedekah lagi, ingin melaksanakan mengeluarkan zakat fitrah lagi. Berniat padahal itu dari satu Ramadan ke Ramadan yang akan datang, sepanjang bulan, di 11 bulan antara dua Ramadan tersebut, semuanya diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak cara Rasulullah membina dan membimbing kita itu agar dosa-dosa kita benar-benar mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah akan mengampuni dosa-dosanya meskipun sebanyak hitungan hari yang ada di dunia. Kamu tahu berapa jumlah hari di dunia ini sampai hari kiamat? Tadi Heron bisa menghitungnya pada ya berapa jumlah hari? Jumlah hari alam dunia ini berapa jumlah harinya? Mulai diciptakan langit dan bumi sampai hari kiamat, siapa yang pernah bisa menghitung jumlah harinya? Ada bakalan bisa menghitung. Meskipun sehitungan jumlah hari yang ada yang dilewati oleh alam dunia ini sampai hari kiamat, maka dosa-dosanya itu tetap akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Muhammad bin Sa'id bin Muhammad bin Sa'id bin Muhammad berkata, aku mendengar Abu Sahal al-Mu'adzin al-Bukhari di Masjid Bani Ma'ruf, dan dia adalah seorang yang saleh. Dia berkata, di dalam mimpi aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan aku melihat seseorang yang berkata, ini adalah Abu Bakar radhiyallahu anhu di sebelah kanannya, dan Umar adalah di sebelah kirinya. Kemudian aku mendatanginya dan berdiri di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan tangannya menjabat tanganku, menyalami aku, kemudian Abu Bakar, dan kemudian Umar, dan aku berkata, wahai Rasulullah, Abu Muawiyah menceritakan kepada kami dari Abdullah bin Al-Walid, dari Atiyah, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu ajma'in berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang ketika akan menuju pembalikannya untuk tidur membaca astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi 3 kali, maka Allah azza wa jalla akan mengampuni dosa-dosanya meskipun sebanyak buih di lautan dan sebanyak pasir di pesisir pantai dan sebanyak dedaunan pepohonan, dan meskipun sebanyak jumlah hitungan hari selama alam dunia. Dan aku mengira ia mengatakan meskipun sebanyak butiran air hujan yang turun dari langit. Dan Abu
Aku katakan kepadanya, hadis ini dari engkau wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian Nabi memberi isyarat dengan kepalanya bahwa yang demikian itu memang benar, bahwa sumber hadis ini datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan panjangnya. Muhammad bin Sa'id bin Muhammad berkata, aku pernah mendengar Abu Sahal Al-Mu'adzin Al-Bukhari di Masjid Bani Ma'ruf, dan dia adalah seorang yang soleh. Ia berkata, jadi Abu Sahal bermimpi melihat Rasulullah. Ketika bermimpi bertemu dengan Rasulullah, lalu beliau menanyakan tentang asal usul hadis. Apakah hadis itu sahih atau tidak? Pak Jairul Hasan, kalau kita mimpi dengan Rasulullah itu asli tidak? Asli. Jadi Abu Sahal Al-Mu'adzin Al-Bukhari ini ketika menerima satu hadis, beliau bimbang, beliau ragu-ragu, hadis ini benar apa tidak? Hadis ini sahih atau tidak? Ketika beliau bimbang tersebut, lalu beliau diberikan kemuliaan oleh Allah bermimpi dengan Rasulullah, bertemu dengan Rasulullah. Dalam kesempatan mimpi tersebut, beliau bertemu dengan Rasulullah. Kemudian di sebelah kanannya ini ada Abu Bakar, di sebelah kirinya Rasulullah itu ada Sayyidina Umar. Kemudian Rasulullah menjabat tanganku sambil bersalaman. Setelah aku bersalaman dengan Rasulullah, maka Abu Sahal, aku bersalaman dengan Abu Bakar. Setelah itu lalu aku bersalaman dengan Sayyidina Umar. Kita sih bertemu. Kalau kita bertemu bersalaman, apa abang, alhamdulillah bagus. Lalu dalam kesempatan tersebut Abu Sahal ini bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya pernah mendengar dari Muawiyah, ada Muawiyah berkata bahwa orang yang apabila hendak menuju pembaringan, ingat, menuju pembaringan bukan berbaring, sebelum berbaring belum masuk ke alamku, belum lagi ini sambil berjalan menuju tempat pembaringan dan berniat ingin tidur, lalu ia membaca Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Diulanginya 3 kali membaca itu, maka dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, meskipun sehitungan jumlah dedaunan yang ada di setiap pohon, meskipun dosanya itu sebanyak jumlah pasir yang ada di pesisir pantai, meskipun dosanya itu sebanyak buih yang ada di lautan, dan bahkan meskipun dosanya itu sehitungan jumlah hari ketika mulai dunia ini diciptakan oleh Allah sampai dihancurkan pada hari kiamat, semuanya akan mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Lalu ujarnya, ya Rasulullah, benarkah hadis ini? Benarkah sampean yang mengatakan demikian? Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganggukkan kepalanya, mengisyaratkan bahwa hadis itu sahih, mengisyaratkan bahwasanya hadis itu kuat, mengisyaratkan bahwasanya benar hadis itu dan benar fadilah bacaan Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kalau dibaca ketika hendak menuju pembaringan sambil berjalan masuk ke dalam kamar, membaca itu, maka Allah ampuni dosa-dosa kita. Banyak diampuni. Ketika kita dari malam katakan ampuni. Jadi bacaannya ini sambil berjalan menuju pembaringan.
sebelum kita membaca Bismillahirrahmanirrahim wa Bismillahirrahmanirrahim. Dan mungkin selesai kita berwudu, kita kan biasanya hendak guring dulu, wudu dulu, selesai wudu, lalu hendak berwudu, hendak berapa? Sampaikan membaca ini, Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Nanti berantakan kau mengamalkan itu berantakan. Bukan main. Allah ampuni segala dosa-dosa kesalahan kita, walaupun jumlah ada hadis tambahannya tadi lagi, jumlah butiran air yang turun dari langit. Siapa yang bisa menghitung benih hujan? Katanya berapa tetes hujannya? Dan bisa menghitung lagi semua berapa jumlah tetes air yang turun dari langit. Apalagi hujannya kayak ini, deras kayak ini, hujannya lebat begini. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk mengamalkan amalan istighfar sebelum tidur ini. Nah, mulai hari ini ulun ijazahkan membaca istighfar Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Diulangi membacanya 3 kali sambil menuju pembacaan. Kita membaca istighfar ketika hendak tidur. Tapi ingat, hendak guring aja. Kalau ada hendak guring nggak usah. Kemudian mengenai adab-adab sebelum tidur, Rasulullah SAW pernah berpesan kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Kata Nabi memasani dengan Siti Aisyah, ujar Nabi, jangan engkau tidur wahai Aisyah sebelum melakukan 4 perkara. Jangan engkau tidur sebelum engkau melakukan 4 perkara. Yang pertama, Aisyah, ikam jangan tidur sebelum mengkhatamkan Al-Quran. Allah dan murid mengkhatamkan Al-Quran. Yang kedua, jangan engkau tidur Aisyah sebelum para nabi menjadikan para nabi bersyafaat untuk kamu pada hari kiamat. Pastikan selain sebelum kamu tidur, para nabi itu akan memberikan syafaat. Yang kedua. Kemudian yang ketiga, wahai Aisyah, jangan engkau tidur sebelum semua orang-orang muslimin meridai anak engkau. Kemudian yang keempat, wahai Aisyah, jangan engkau tidur sebelum engkau melaksanakan haji dan umrah. Misalnya bertua kata guring haji umrah dulu. Ini pekerjaan yang tidak mudah kita untuk kerjakan, tetapi apabila pekerjaan tersebut kita dapatkan dengan melakukan ada amalan-amalan. Coba lihat, jangan guring ujar Nabi sebelum khatam Al-Quran. Jangan guring sebelum para nabi memberikan syafaat kepada kita. Jangan guring sebelum seluruh orang muslimin meridai akan kita. Hendak guring kira-kira memang atau ke rumah orang dulu, tetangga, Assalamualaikum, kita halal ulunah, hendak guring. Kita ke rumah sebelah, pulang ke rumah orang. Tiap malam, tiap kali hendak guring, pengatok ke rumah orang, bisa lah. Tapi ada panggilan amalan yang bisa kita dapatkan dengan amalan yang ringan, mendapatkan panggilan yang banyak yang luar biasa. Kemudian ujar Nabi yang keempat, jangan ikan guring sebelum engkau melaksanakan haji dan umrah. Sedangkan berhaji hanya sekali setahun. Ya, sekali setahun aja pulang. Masa-masa atau bulan-bulan haji itu adalah
bulan Syawal, bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah. Kalau sudah masuk Muharram, habis masa haji. Lalu kemudian Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana aku bisa melakukan dan dapat melaksanakan 4 perkara yang engkau pesankan kepadaku sekaligus? Suruh berhaji, suruh menjadikan syafaat para nabi, suruh apa tadi? Seluruh orang muslimin meridai, kemudian khatam Al-Quran. Kayak apa 4 perkara itu sekaligus saya dapatkan Rasulullah? Rupanya Siti Aisyah ini bingung diwasirin, minta penjelasan kepada Rasulullah. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kata Nabi menjawab pertanyaan Sayyidatina Aisyah. Yang pertama, jika engkau akan tidur, bacalah suratul Ikhlas 3 kali, maka seakan-akan engkau telah menghatamkan Al-Quran. Jadi yang takbir membaca Qul huwallahu ahad, diawali dengan Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, ini bacaan yang ini bisa sambil berduduk hendak berabah atau sudah berabah, kepala kita sudah kita taruh di atas bantal, bisa aja. Tapi kalau istighfar yang tadi itu sambil berjalan menuju tempat pemberinya, menyatakan itu beda-beda. Ini cara pemakaian amalannya berbeda. Jadi sebelum tidur, ujar Nabi, jangan engkau tinggalkan, jangan engkau lalai, hendaklah membaca sebelum tidur suratul Ikhlas diulang 3 kali. Yang pertama. Yang kedua, bacalah salawat untukmu dan untuk para nabi sebelum aku. Apa bacanya? Yang lengkap salawat kepadamu dan kepada para nabi-nabi sebelum aku, ya Nabi. Salawat Ibrahimiyah. Coba lihat yang bacaan salawat di At-Tahiyatul. Coba baca At-Tahiyatul Mubarakatus Salawatu Tayyibatulillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina, ya kan? Ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Cukup amalan yang kita baca At-Tahiyatul sampai fil alamin innaka Hamidum Majid. Rintitannya nih, rentetan anak kuring. Jadi sebelum laki-laki lah membaca, tahu wudhu dulu, baca taubat istighfar, astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum, wa atubu ilaih, sambil berjalan menuju tempat pembaringan. Kemudian setelah kita sampai pembaringan, boleh langsung kita membaca Bismillahirrahmanirrahim ahya wa bismillahirrahmanirrahim. Cuma menurut adabnya itu, kalau sudah kita membaca Bismillahirrahmanirrahim ahya wa bismillahirrahmanirrahim, maka jangan berkata-kata lagi, jangan berpikir lagi. Ini kadang sambil berkisahan keluar ini cocok banget sambil berkisahan. Jangan berkisahan. Kalau sudah dibaca Bismillahirrahmanirrahim ahya wa bismillahirrahmanirrahim, itu diam sudah, ada lagi berpikir. Artinya bacaan ini sebelum kita membaca Bismillahirrahmanirrahim ahya wa bismillahirrahmanirrahim, apa yang kita baca? Allahumma 3 kali. Kemudian membaca
at-tahiyatul sampai fil alamin innaka hamidum majid. Kemudian yang ketiga, beristighfarlah untuk para mukminin, maka mereka akan meridai engkau. Jadi kita baca setelah itu, setelah baca surat Al-Ikhlas, kemudian membaca at-tahiyatul, kemudian astagfirullah lil mu'minin wal mu'minat, astagfirullah lil mu'minin wal mu'minat, astagfirullah lil mu'minin wal mu'minat. Cukup diulang 10 kali astagfirullah li wal mu'minin wal mu'minat. Antar kuring deh. Kemudian yang keempat, perbanyaklah bertasbih, bertahmid, bertahlil, bertakbir, maka seakan-akan engkau telah melaksanakan ibadah haji dan umrah. Coba lihat, hendak murid dapat fadilat haji dan umrah. Jadi pahala membaca tasbih ketika kita hendak tidur itu fadilatnya sama seperti orang melaksanakan haji dan umrah. Subhanallah. Hanya tahu aja kan? Siapa tanya? Kalau wiyu akan pahala haji dan umrah. Membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Itu kan tasbih yang paling lengkap. Atau membaca tasbih Nabi Yunus boleh? Apa tasbih Nabi Yunus? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Diulangi. Atau membaca tasbih para malaikat. Wallahu bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Wallahu bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Itu tasbih para malaikat. Atau tasbih yang paling ringkas, subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Atau tasbih lagi yang lengkap juga, fadilatnya banyak. Apa bunyi tasbihnya? Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa Astaghfirullahaladzim wa bihamdihi. Ingat dulu. Tapi yang paling lengkap tadi itu yang dua macam tasbih yang diwasiati oleh Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Nabi kita Nabi Muhammad ketika Isra Mi'raj. Tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu tasbih. Kemudian la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Itu dua tasbih itu. Bukan satu tasbih, itu tuh dua. Dengar berataan. Jadi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Satu tasbih itu. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Satu tasbih. Jadi dua tasbih itu. Itu riwayatnya berbeda. Ada sama dan itu gabungan dari dua tasbih. Riwayat yang satu mengatakan ujar Nabi Ibrahim kepada Nabi kita Nabi Muhammad, wahai Muhammad, tahukah engkau bahwasanya surga itu tanahnya subur? Maka hendaklah engkau dan umat-umat engkau menanam tanaman untuk tanaman surga. Karena di surga itu tanahnya luas, tanahnya subur. Begitu ditaruh tanaman langsung tumbuh. Kalau ujar Nabi, apa itu tanamannya? Tanamannya adalah ujar Nabi Ibrahim, hendaklah engkau dan umat-umat engkau selama hidup di dunia selalu membaca tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Sekali kita membaca itu, maka tanaman bibit tanaman yang kita tanam untuk di surga itu akan subur. Makanya jangan boleh membaca tasbih itu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu tanaman surga.
Kalau ujar guru ulun, Bapak tua panggil ujar guru ulun gimana? Apabila orang itu sudah tahu amalan itu adalah amalan memudahkan kita untuk masuk ke dalam surga, maka jangan pernah sia-siakan. Selama kita masih mudah untuk mengucapkan dan membacanya, apabila kita menyia-nyiakan akan bacaan tersebut, maka sungguh kita adalah orang yang rugi dunia dan akhirat. Masih bisa berpaktirna, masih bisa ngomongnya. Jangan sampai kita membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kata beliau, kenapa? Kalau orang itu memiliki tanaman di dalam surga, pasti akan memetik hasilnya. Artinya apa? Itu salah satu jaminan bahwa itu adalah akan membawa kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian pada riwayat yang lain ada juga para sahabat meriwayatkan tentang bacaan tasbih tersebut, bukan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar yang disuruh membaca, akan tetapi Nabi Ibrahim mewasiati kepada Nabi kita Nabi Muhammad serta umatnya seperti kita ini untuk membaca la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Demikian di dalam riwayat yang telah ditulis di dalam kitabnya Guru Ulum Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas al-Maliki al-Hasani al-Makki ujar Abu Yamaliki, itu adalah kumpulan dua tasbih dengan riwayat yang berbeda, tetapi dua-duanya sama-sama nasihat dan wasiat daripada Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Nabi kita Nabi Muhammad. Jangan pernah kita lalai membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Setiap hari itu minimal membaca 40 kali. Berarti 40 tanaman setiap hari kita tanam. Tanah kita di surga sudah disiapkan oleh Allah. Jangan pernah kita tinggal itu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Mudah, nyaman pernah dibaca. Khafifatan fil lisan wa thaqilatan fil mizan. Hadis yang lain diucapkan oleh Nabi bahwasanya dua kalimat itu sangat ringan diucapkan di mulut, tetapi nanti di yaumil hisab ketika ditimbang segala amal perbuatan kita akan sangat berat timbangannya. Apa tadi? Istighfar astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ketika sambil berjalan menuju pembaringan, kemudian membaca suratul Ikhlas diawali dengan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Katakan tadi caranya tadi waktu-waktunya membacanya. Qul huwallahu 3 kali diulangi, kemudian membaca apa? Membaca at-tahiyatul mubarakatus salawatul thayyibatul tahiyat, tenang dibaca sampai fil alamin innaka hamidum majid. Kemudian membaca astaghfirullah li wal mu'minina wal mu'minat, astaghfirullah li wal mu'minina wal mu'minat. Kemudian yang keempatnya tadi apa? Jadi 5 macam amalannya lah. Yang keempat yang kelima tadi apa bacanya? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Bisa juga membacanya subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, atau membaca tasbih para malaikat subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Bagus membaca itu jumlahnya 40 kali.
maka tanaman kita di dalam surga setiap hari bertambah terus, dan fadilatnya itu bukan main-main. Membaca tasbih sebelum tidur itu kita mendapatkan fadilat pahala sama seperti melaksanakan haji dan umrah. Satu jam haji umrah belum? Nah, pakainya sudah haji umrah, hajinya belum, umrahnya sudah. Nah, supaya belum juga, supaya dapat pahalanya setiap malam dapat. Ketika angkat kuring baca tasbih tadi, itu fadilatnya sama seperti haji dan umrah, bukan main-main ini. Kemudian yang akan datang kita akan membahas hadis yang ke-36 dari Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, bahwasanya ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, Inna Fatihatul Kitab wa ayatul kursi wa ayatain min Ali Imran. Insyaallah akan datang kita bahas masalah amalan yang berikutnya. Ini di ujung-ujung kitab ini banyak amalan-amalan yang dituntut untuk kita mengamalkannya. Di antaranya amalan tadi tak tidur, hendak kuring bacaan, tapi fadilah tidak. Mudah-mudahan nyaman-nyaman, ringan-ringan aja. Pegawainya bagi yang ingat, ringan mana kada ingat, itu kan ringannya. Nah, berarti pembacanya supaya kada ingat. Yang banget tuh. 4 macam wasiat Nabi kepada Siti Aisyah. Satu lagi yang sebelum kita berjalan, kemudian yang ke-6 baru membaca Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Itu 6 macam jadinya doang. 1 hendak sambil berjalan, 4 bacaan waktu sambil berduduk boleh atau sambil berapa. Yang ke-6 itu membaca Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Apabila sudah kita membaca Bismika Allahumma ahya wa bismika amut, bini kah, nang laki kah, bagaimana mana namanya? Kita lagi membaca. Saja lagi sudah, jangan lagi membaca sudah. Pokoknya bila sudah membaca Bismika Allahumma ahya wa bismika amut, supaya pahala yang dijanjikan oleh Rasulullah itu benar-benar kita mendapatkannya, insyaallah. Allah panjangkan umur kita, Allah berikan kesehatan, afiat dan semua tubuh dan jasmani kita sehat walafiat. Allah luaskan pintu rezeki kita, Allah mudahkan segala urusan dan perkara kita, Allah kabulkan segala hajat kita, kemudian Allah ijabah, Allah terima segala doa-doa permintaan kita. Kemudian mudah-mudahan dengan berkah kita duduk di tempat yang mulia seperti ini, mudah-mudahan Allah berkenan meluaskan pintu rezeki kita yang halal, yang mudah, yang tidak susah payah, rezeki yang bisa menyampaikan kita untuk melaksanakan haji dan umrah. Kemudian setelah berkah kita duduk di tempat ini berkumpul subuh-subuh dingin-dingin seperti ini, mudah-mudahan Allah mengampuni segala dosa-dosa kita, juga dosa-dosa kesalahan kedua orang tua kita, terlibat seumur hidup kita. Insyaallah kita berjumpa lagi nanti 2 pekan yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Inna ahsana kalam kalamullah wa tilalla wa bi qawlihi yahtadi muhtadun. Wa farallahu 'abdan qawla la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammad
والصلاة والسلام على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وارزقنا فهما والحمد لله على كل حال. ونعوذ بالله من شر أهل النار. ثم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع وعين لا تدمع ونفس لا تشبع وعمل لا يرفع ودعاء لا يسمع. اللهم استر عيوبنا وعيوب المعذبين ولا تذهب من بركات علومهم عنا يا كريم. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقرب إلى حبك وارزقنا حب النبي وآل النبي وذريته إلى يوم القيامة واحشرنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم توفنا في عبادتك وجهاد في سبيلك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز جبار كريم يا ستار يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على خير خلق سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا